वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज अपनी वीडियो किसी खास टॉपिक ते है। इस टॉपिक ते वीडियो बननी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने गुरु साहिबान वालों पूरी थापना अते सरप्रस्ती हासिल सी, जिहड़ा अंशदान बाबा जीवन सिंह जी के पूर्वजां समकाली निकट संबंधी भैन भरावां ने सिख धर्म के रुख नूं अपने खून पसीने नाल सिंजिया, उसकी थां कोई होर खानदान नहीं ले सकता। बाबा जीवन सिंह जी के पिता भाई सदानंद जी अते इन्हां दे भरावां चाचा तायां अते बजुर्गां ने जिहड़े जीवन बलिदान कीते हन, उन्हां दा मुकाबला इतिहास विच किसी होर खानदान नाल नहीं हो सकता। पर बड़े अफसोस की गल है, कई जात हंकारे रंगरेटे ਸਿੰਘਾਂ तो नफरत करते हैं। उसे नफरत की अग विच रंगरेटे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ कुर्बानियां नूं खत्म करन विच लगे हुए हैं अते सिख कौम विच बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं। बाबा जीवन सिंह जी की कुर्बानी नूं धुंधला करन ते जोर लगा रहे हैं। वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो अते गुरु दे सिखां नूं प्यार करन वाले हर एक सिख तक पहुँचा दिओ। आओ गल करदे हां कलंगी तोड़े दी तत्थां ते सबूतां दे आधार ते। हुण आ जिहड़े ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि बाबा जीवन सिंह जी सरसा कंढे ते शहीद होए, उन्हां नूं दस दईए कि 20 दसंबर 1704 ईस्वी नूं तरकालां वेले तक साहिबजादा अजीत सिंह अते बाबा जीवन सिंह जी दे दोवें वड्डे सपुੱਤਰ भाई सुखा सिंह जी अते भाई सेवा सिंह जी अते बाबा जीवन सिंह जी आप होर ਸਿੰਘਾਂ नाल गुरु जी नूं कोटला निहंग खां रोपड़ जा मिलते हैं। इस दी गवाही डॉक्टर महेंद्र कौर गिल बाबा जीवन सिंह जी के रोपड़ पहुँचण बारे दसदे हैं कि जरनैल बाबा जीवन सिंह जी अपने प्यारे रहबर दे नाल रोपड़ के शहर विच आए, पर सारे लोग डरू अते बुजदल निकले। किसी ने ठहरन लई थां नहीं दिता, सगों ताने नाल कहा ਉਹ सामने भट्ठा भखदा है, उत्थे जाओ। फिर वेखो रब दी रजा दुख हरता गुरु जी बिना कुछ बोले भट्ठे ते आ गए। जिथे घोड़े ने पैर रखे वो थां मनूर हो गई। अज भी भट्ठा साहिब दे गुरुद्वारे विच घोड़े दे पौड़ां दे दर्शन कीते जा सकते हैं। जरनैल बाबा जीवन सिंह जी की अवस्था बहुत उचेरी हो चुकी सी। सब कुछ अनुभव करने के बावजूद भी मूहों कुछ नहीं बोले ਅਤੇ गुरु जी के आदेश का पालन करते रहे। इस तो बाद गुरु साहिब नाल बाबा जीवन सिंह जी ਸਿੰਘਾਂ समेत चमकौर गढ़ी विच पहुँचते हैं। इस विषय ते वीडियो आप पहला ही बना चुके हैं। जे वीडियो किसी ने नहीं वेखी तो पेज ते जाके वेख सकता है। लालच वस होके चमकौरे ने गढ़ी नूं बाहरों जिंदरा मार दिता ਅਤੇ हुकूमत नूं सूचित कर दिता। जदों गुरु साहिब नूं चमकौरीए दे छल कपट बारे पता लगता है, गुरु साहिब बहुत ही धीरज नाल आउण वाले समय की विਉਂਤ बनाउंदे हन। सब तो पहलां गुरु जी ने बाबा जीवन सिंह जी नूं गढ़ी की कंध तो बाहर उतार के जिंदरे तोड़न का आदेश दिता। बाबा जीवन सिंह जी जिंदरे तोड़ के अंदर आ गए। 21 दसंबर 1704 ईस्वी की शाम नूं 10 लाख शाही लश्कर ने कच्ची गढ़ी नूं घेरा पा लिया। सरदार दलबीर सिंह अते करनल लाभ सिंह ने अपनी खोज विच 40 ਸਿੰਘਾਂ की गिनती विच बाबा जीवन सिंह जी का नाम लिखते हैं। प्रिंसीपल सतवीर सिंह गढ़ी विच हाज़र 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ विच बाबा जीवन सिंह जी का नाम लिखते हैं। किताब पुरख भगवंत पन्ना नंबर 184 ते प्रोफैसर साहिब सिंह गढ़ी विच हाज़र ਸਿੰਘਾਂ बारे बाबा जीवन सिंह जी का जिक्र करते हैं। किताब जीवन बृतांत गुरु गोबिंद सिंह जी पन्ना 182 ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर द्वारा मता नंबर 2158 मिति 16/7/1987 राही 2100 रुपए नाल सन्मानित ਅਤੇ एक्टिंग प्रधान सरदार उजागर सिंह सेखवां द्वारा रिलीज पुस्तक महाकाव वरियाम अकेला, जिस के लेखक खोजी विद्वान सरदार दलबीर सिंह MA LLB हैं। ये पुस्तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਤੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਠੋਸ ਸੱਚੀ ਸੱਚਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਰੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਰੰਘਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 9/4/1996। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਪੰਨਾ 65 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਨ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜੀ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ MA PhD ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਪੰਨਾ 16 ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੰਨਾ 33 ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤ ਲੈਕਚਰ ਪੰਨਾ 357 ਅਤੇ 446 ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੀਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 83 ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਨਾ 58 ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟੜੋ ਬੰਦੂਕੀ ਖੂਬ ਖਵਾਏ, ਏਕ ਬੁਰਜ ਮੱਧ ਸੋ ਭਇਓ, ਏਕਲ ਹੀ ਥੋਸਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਧਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੰਨਾ 233 ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜਬੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 48 ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟੜੋ ਰਨ ਮਹਿ ਪਵੈ ਨਿਸੰਗ, ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਟੁੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੇ ਅੰਗ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਨਿਡਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਭੇਟ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਾ ਸਜਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਕੀ ਜੇ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਦਈ ਸਜਾਏ, ਦਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬੁਰਜ ਬਿਠਾਏ, ਤਜ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਪਲਿਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਪੁੱਤਰ। ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਹਮ ਖਿਆਲ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਅਖਵਾਇਆ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਲੰਗੀ ਤੋੜੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀ ਤੋੜੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੁਸਵਾਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਦੇ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 5 ਦੇ ਪੰਨਾ 110 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 109 ਤੇ 151 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੂਝਤਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੜੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਬਾਗਣੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ
ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲੰਗੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਦਲੇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਗ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਪਾਸ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੌਂ ਤੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਝੱਟ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਥ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 1704 ਈਸਵੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਤਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਨਾ 41 ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 47 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੜਿਆ 60ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਰ ਖਿਆਲ ਵੇਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਾ ਡਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਦੇਵੇ ਸੀਸ ਨਾ ਸੀ ਉਚਰੇ ਸਿੱਖਾ। ਉਕਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ 1704 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1751 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਭਾਵ 47 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਲੰਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਕੰਕਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 47 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕਲੰਗੀ ਤੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੁਰਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਕਲਾਖੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਲੰਗੀ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰਮਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੂਪੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੁੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।